फैगौ 2025 मायथाइयावहाय जे बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बेखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा गोबां सानदों आरो जों पाब्लिकफ्राल' सानाखै बिनि सायावहाय राजनितिगिरिफोराबो गोबां स्टाडि खालामदों आरो माखासेखिनि बाथ्राफोरखौ बुंलायनो हायि बायदिबो जानानै दङ। दा बिजेपिनि तरफनिफ्राय जोंनि नैबे बिटिसियावहाय जे एलायन्स सरकार सोलिगासिनो दङ एनडिएनि सरकार, दा नैबेखौ बिटिसि बिसायख'थियावहाय माब्लाबाबो एलायन्स जानाय नङा, गासिबो सिंगेलाव गेलेजोबगोन आरो सरकार दानायनि बेलायावहाय मोनसे एलायन्सआ फैगोन। दा नैबे एलायन्सखौ लानानैहाय ओरैबायदि पजिशनावहाय जानानै दं, बिनि बागैनो नोंथांमोननो मोनसे एभिडेन्स लानानै फैदों आं रायजोफोर, बेखौ आङो दसे उनाव नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दं। दा नैबे समावहाय ओरैबायदि मोनसे पजिशन, माने बिजेपिया बिपिएफजों एलायन्स जागोन नामा आरो ना रलिं गभर्नमेन्टजोंनो दा जेरैबायदि एलायन्सआव दङ बेनो सोलिफिनगोन नामा, आरो फारसेथिं जोंनि नुबोनाय आरो मिथिबोनायावहाय दा बर्थमान मामाजों आरो जोंनि बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथांजोंहाय बिलकुल सोमोन्दोआ मोजां नङा, बेबायदि अबस्था जानानै दं। अब्ला सरकारा फिन बेबायदिनो दाफिनगोन ना सोरजोंबा दागोन, बे मोनसे गिदिर सोंथि जानानै थादों आरो। ओमफ्राय आङो सिगांनि भिडिअआवहाय नोंथांमोननो क्लियार बाथ्राखौ फोरमायबोनाय जादोंमोन जे दिनैनि दिनावहाय बिपिएफ इउपिपिएल खालामलायबाय थायालासे माने माबा मोनसे खालामनाया मोजां, नैबेखौ आङो सिगांनि भिडिअआवबो आङो फोरमायबोनाय जादों। माबा मोनसे खालाम माने बेवहाय साननानै लादो, बेखौ बुंलायनाङाब्लाबो जायो होननानै आङो सानो आरोखि। दा जेरैबायदि टारगेटआव दङ बेबो नेशनेल पलिटिक्स पार्टिया जोंनियाव सरकार दागोन, बे रोखा। गोबांनियाव साननाया बेबायदिबो नेशनेल पलिटिक्स पार्टिया फैयोब्लाबो जोंनि बर'निनो लिडार जाजोबखागोन होननानै। नाथाय रिजनाल पलिटिक्स पार्टिनिया माखासे गोबां मावनांगौ हाबाफारिफोर थायो, जेरै जोंनियाव दा एकर्ड खालामनानै फैबाय। एकर्ड खालामनानै फैखांनायनि उनावहाय रिजनाल हिसाबैनो सिंगेलै सालायनाय बायदि सुबिदा जाया, आङो बेखौ सानो आरोखि। बिनिखायनो माबा मोनसे खालामनाया मोजां। दा नैबे भिडिअ फुटेज आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दङ, बेवहाय इउपिपिएलनि तरफनिफ्राय मोनसे मिडियानि टक श'आवहाय मा रिप्लाइ होखो बा माबायदि कुइसनखौहाय रिप्लाइ होखो बा रिप्लाइ होनो हायाखिसै, बेखौहाय नोंथांमोना खोनासंना लादो आरो नोंथांनि बुजिनायनिफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरोब्लानो जाबाय। चलो। ইউপিপিএলৰ পলিটিক্যাল সেক্রেটারি বড়োল্যান্ড টেরিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ ইএম অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী আৰু ইউপিপিএলৰ পলিটিক্যাল সেক্রেটারি মাধৱ ছেত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপোনাক মই সুধিব খুজিছোঁ যে এইবাৰ 2024ত আপোনালোকে ইউপিপিএল আৰু বিজেপিয়ে একেলগে মিলি আপোনালোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে আৰু চিডলি সমষ্টিত বিপুল ভোটত নিৰ্মল ব্ৰহ্ম জয়ী হ'ল। এতিয়া আগন্তুক অহা অলপ দিনৰ ভিতৰত কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচন আহি আছে, বিটিসি কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচন আহি আছে। এই কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনত আপোনালোকে বিজেপি আৰু ইউপিপিএল একেলগে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নে নহ'ব? শুনক, আমাৰ 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত মানে বিটিআৰ একৰ্ড কৰা হ'ল। বিটিআৰ একৰ্ড কৰাৰ পিছত আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ নেতৃত্বত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লিডিঙত বিজেপি ইউপিপিএল আৰু যি এটা কাউন্সিল গভৰ্ণমেণ্টটো চলি আছে, ইয়াৰ পিছত আমাৰ বিটিআৰত যি এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশটো ঘূৰি আহিছে, এই পৰিৱেশটো ঘূৰি অনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আজি সফল হৈছে আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়েও আমাক ভালে মানে সাজেষ্ট কৰিছে, সহায় সহযোগটো কৰিছে আৰু এই একৰ্ড কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে যথেষ্ট মানে অৰিহণা আছে। তো এই গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, আজিৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচনটো হৈ গ'ল, লোকসভা নিৰ্বাচনতো কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা ইউপিপিএল প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হৈছে। আজি আমাৰ বাই ইলেকশ্যনতো এটা বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত আজি আমি জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। গতিকে আগন্তুক দিনত বিটিআৰৰ ৰাইজৰ মানে ডেভেলপমেণ্টৰ বিষয় আছে। বিটিআৰত পাৰ্মানেণ্ট এটা পিচটো লৈ অনাৰ কাৰণে যি ধৰণে আজিলৈকে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া সফল হৈছে, গতিকে অহা 25ত নহয় আমি আজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু আজিৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী
ডাঙৰীয়াসকলৰ লগত থাকি আমি এই বিটিআৰটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম ৰাজনীতিত আমি একেলগে থাকি ভৱিষ্যতত এটা ভাল পলিচিৰে আমি যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰি আছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিটিআৰৰ ৩৫ লক্ষ মানুহে আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগত থাকি কাম কৰাৰ মন মেলিছে এইটো ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট ছেত্ৰী ডাঙৰীয়া আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অন্যান্য দলবিলাকে চিম্বলত নেখেলে আৰু তেওঁলোকে এলায়েন্সৰ লগতো তেনেকৈ এলায়েন্স হিচাপে নেখেলিব পাৰে এতিয়া বিটিচিত আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোৰ এক সাক্ষাৎকাৰত কৈছিল যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগত তেওঁৰ সংঘাতৰ মূল কাৰণটো আছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বিজেপিৰ মানুহ এজন মাত্ৰ MLC আছিল তেওঁক EM পাতিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল আৰু কৈছিল যে বিজেপিক মই বিটিচিত সোমাবলৈ নিদিওঁ বিটিএডিত সোমাবলৈ নিদিওঁ এতিয়া বিজেপিয়ে কোকৰাঝাৰত নিজৰ স্পেচ বিচাৰিব আৰু বিচৰাটো একো ভুল নহয় একো অন্যায় নহয় এনেকুৱা সময়ত কাউন্সিল ইলেকশ্যনটোৱে হ'ব আটাইতকৈ উপযুক্ত সময় নিজৰ স্পেচটো উলিয়াবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাউন্সিল ইলেকশ্যনটো অকলে খেলিব পাৰে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল ছেত্ৰী ডাঙৰীয়া য'ত মানুহে কোৱাকৈ কৰিছিল আলোচনা হৈছিল যে প্ৰমোদ বড়ো আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী একেলগে হৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে খাৰা হ'ব লাগে এনেকুৱা এটা ধৰণৰ আলোচনা হৈছিল এতিয়া যদি বিটিচিত যদি কাউন্সিল ইলেকশ্যনত যদি বিজেপিয়ে আপোনাক সমৰ্থন নকৰে বা আপোনাৰ লগত একেলগে যাবলৈ সাজু নহয় আপোনালোকে কি কৰিব এই ক্ষেত্ৰত মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বিজেপি মাথো নহয় কোনো ৰাজনৈতিক দলকে ইয়াত মানে ইষ্টাব্লিছ হ'বলৈ দিয়া নাছিল আমাকো তেখেতে বহুত মানে অসুবিধাত পেলাইছিল কিন্তু আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই ইয়াত এটা গণতন্ত্ৰটো ইষ্টাব্লিছ কৰিছে সকলো ৰাজনৈতিক দলে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে এইটো ক্ষেত্ৰত অহা 25ত মানে ৰাজনৈতিক সমীকৰণটো কি হ'ব এইটো মই আজি ক'বলৈ নাযাওঁ আৰু কোৱাটো ঠিক নহয় কিন্তু এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বিটিআৰক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে বিটিআৰত সমূহ জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে ৩৫ লক্ষ মানুহৰ কাম কৰাৰ বাবে আমি বৰ্তমান ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ লগত যে এটা 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত যে বিটিআৰ চুক্তি কৰিছোঁ এই চুক্তি কৰাৰ ফলত যে শান্তিৰ পৰিৱেশটো আজি বিটিআৰত ঘূৰি আহিছে আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই তাত সফল হৈছে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি এই সময়ত মানে 25ৰ ৰাজনীতিৰ বিষয়ে এতিয়া নকওঁ জাষ্ট আমাৰ আজিৰ এই বাই ইলেকশ্যনত আমি এটা মানে ভাল এটা ফলাফল লাভ কৰিছোঁ এইটো কাৰণে আমি আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বহুত ধন্যবাদ মাধৱ ছেত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি